حقیقت میں اللہ نے اپنا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی پیشانی میں رکھ دیا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ سجدہ کرے آمینہ کی وہ قسمت کو سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے۔ 10,000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، میرے اور آپ کے محبوب آئے، وہ آگ بجھ گئی۔ کعبے کے اندر بت تھے، وہ سارے بت اوندے منہ گر پڑے، آب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ رسالت ماب کی جب ولادت باسعادت فرماتی ہیں میں قربان جاؤں تو خود بھی نور ہے، تیرے کھلونے بھی نور ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ رسول اللہ کا بچپن ہے جس کی انگلی کا یہ معجزہ ہے، ارے وہ خود سراپا مجسم کتنی باکمال شخصیت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید و فی شانہ حبیب وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ آپ سب کو جتنے بھی ہمارے مریدین ہیں، طالبین ہیں یا محبت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، عاشقان رسول، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب کو اس فقیر کی طرف سے جشن ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارکباد ہو۔ اس دعا کے ساتھ آج کے جشن کی بات کرتے ہیں، حضور کی ولادت کی بات کرتے ہیں، حضور کے دنیا میں آنے کی بات کرتے ہیں، حضور کے دنیا میں آ کر معجزات و کرامات دکھانے کی بات کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کی سچی اور سچی محبت اور لگن عطا فرمائے۔ آئیے، میں نے جیسا کہ پچھلے بیان میں بتایا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح تک ہر پیغمبر نے، ہر اللہ کے نیک صالحین بندے نے میرے اور آپ کے نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں کی ہیں، اپنی کتابوں میں ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے وہ اللہ کا آخری محبوب نبی، مکہ المکرمہ پاک اس شہر کے اندر جسے کسی تورات میں، زبور میں، انجیل میں وادی فاران کہا گیا، وادی حجاز کہا گیا، قرآن پاک نے مکہ المکرمہ بھی کہا، بکہ المکرمہ بھی کہا، اس مبارک شہر میں میرے اور آپ کے نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا تھا نا، یاد رکھیں وہ سجدہ آدم کو نہ تھا۔ صوفیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، حقیقت میں اللہ نے اپنا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی پیشانی میں رکھ دیا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ سجدہ کرے۔ فرشتوں نے جب نور محمدی کو چمکتے ہوئے دیکھا کہ یہ تو وہی اسم محمد کا نور ہے جو خدا کے عرش پر تھا، تو فرشتے فوراً سجدے میں گر پڑے۔ تو وہ سجدہ نور محمدی کو تھا۔ اللہ نے اسی سجدے کو منتقل کرتا انبیاء سے ہوتا اولیاء سے ہوتا، یہ جناب عبداللہ رسالت ماب کے جو والد محترم ہیں ان کی پیشانی میں آ کر یہ نور محمدی و ازلی ابدی چمکا کر۔ روایات اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کا عقد حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا سے ہوا، اور سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی، اسم محمدی، اس نور ازلی و ابدی کی میں مالک بنی، میرے شکم کے اندر مصطفیٰ کا نور آیا۔ فرماتی ہیں جس رات بھی سوتی تھی ایک اللہ کا پیغمبر میرے خواب کے اندر مجھے مبارک پیش کرنے آتا تھا، فرشتوں کی مناتی ہوتی تھی آمینہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے اپنے محبوب کی ماں ہونے کے لیے پسند فرمایا ہے، اب تیرے اگلے اور پچھلے تجھے مبارک کہیں گے، اے آمینہ تیرے گھر میں خدا کا آخری پیغمبر آئے گا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں جس جگہ سے گزرتی اس جگہ سے خوشبوئیں آتی، محلے کی عورتیں کہتی آمینہ تو کون سی خوشبو لگاتی ہے، جس بازار سے گلی سے گزرتی ہے ہفتہ ہفتہ گلی سے خوشبو نہیں جاتی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں سہیلیوں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔
یہ سارا کمال کمال مصطفیٰ ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ سجدہ آمینہ فرماتی ہیں کتابوں میں لکھا، یہ سنیے گا، حضور وہ ہستی ہیں جو میں پچھلے بیان میں بتا چکا ہوں، باعث تخلیق کائنات، باعث تخلیق وجہ کائنات، اور اللہ کا محبوب، ارے جو اللہ کا پیارا ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ جس سے محبت کرے، عشق کرے، پیار کرے، مودت کرے، اسے محمد عربی کہا جاتا ہے۔ اب اس کا آنا دنیا میں، یہ ان کا میں پروٹوکول بیان کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کرتا ہوں نا، اللہ کی قسم میں اپنی اندر کی کیفیت بیان کرتا ہوں، جب میں نبی کی بات کرتا ہوں، حضور کے عشق کی بات کرتا ہوں، حضور کی سیرت کی بات کرتا ہوں، اپنے محبوب کی صورت کی بات کرتا ہوں، جسم میں ایک عجیب سا ایک نور، ایک روشنی، ایک حرارت، ایک وجد کی کیفیت بن جاتی ہے۔ ارے کیوں نہ ہو، یہ محبوب خدا ہے، یہ حبیب خدا ہے جو دنیا میں تشریف لا رہا ہے تاکہ پوری دنیا سے شرک و بت پرستی کو نکال کر توحید کا مرکز بنا دے۔ سجدہ طیبہ طاہرہ آمینہ فرماتی ہیں 11 ربیع الاول کی رات تھی اور 12 ربیع الاول کی صبح تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا اور وقت بھی 4 سے لے کر 4:30 تک کا وقت تھا، صبح صادق کا۔ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایسے لگا جیسے آسمان زمین کی طرف سجدے میں پڑ گیا، اور فرماتی ہیں میں نے گھر سے کعبے کی طرف دیکھا تو کعبہ میری طرف گھر کی طرف سجدہ کر رہا تھا۔ سجدہ فرماتی ہیں کعبہ میرے گھر کی طرف، میں نے سمجھا کعبہ گر رہا ہے، فرماتی ہیں کعبہ گر نہیں رہا تھا، وہ میرے گھر کی طرف کعبہ بھی اپنا رخ کر کے سجدہ کر رہا تھا۔ حضرت اللہ حضرت شاہ احمد رضا نے خوب نقشہ کھینچا، وہ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ ارے رسول اللہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے جو حضرت آمینہ کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبران خدا کی جس آمینہ کو زیارت ہوئی ہو، اور بارہا خدا کے فرشتے جس کو سلام پیش کرنے آتے ہوں، جس کے گھر کی طرف کعبہ بھی رخ کر کے سجدہ کرے آمینہ کی، وہ قسمت کو سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے۔ اے آمینہ تیری گود پر بھی کروڑوں سلام ہو کہ تجھے محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت مل گئی۔ سجدہ فرماتی ہیں سنیے گا 11 کی رات تھی، 12 کی صبح تھی، حضور کی ولادت کا وقت۔ فرماتی ہیں 4 عورتیں زمین سے آسمان سے زمین پر تشریف لائیں، 4 عورتیں بڑے خوبصورت لمبے قد ان کے۔ میں نے پوچھا کون؟ ایک بولی میں حضرت حوا، ایک حضرت آسیہ، ایک حضرت حاجرہ، ایک حضرت مریم۔ چاروں کے ہاتھ، ایک کے ہاتھ میں سونے کا طبق، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا لوٹا، ایک کے ہاتھ میں بہشتی عطردان، چوتھی کے ہاتھ میں سفید حریر۔ فرماتی ہیں چاروں دنیا کی مقدس عورتیں آئیں اور مجھے مبارکباد پیش کی، اور میرے گھر میں 11 کی رات صبح و صادق کے وقت وہ چاند نمودار ہوا جس نے پوری کائنات سے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آمینہ فرماتی ہیں رسول کی ولادت عام ولادت بچوں کی طرح نہ تھی۔ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو ان کے اوپر کوئی پلیتی نہ تھی، وہ پاک غلاف نور کے اندر لپیٹے ہوئے پیدا ہوئے، اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، سجدہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، ایک دفعہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، ایک دفعہ 14ویں کا چاند دیکھا، اتنی روشنی 14ویں کے چاند میں نہ تھی جتنی رسول اللہ کے چہرے سے نکل رہی تھی۔ فرماتی ہیں میں نے محمد مصطفیٰ کو گود میں اٹھایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا، شام کے محلوں کے کنگرے زمین پر گر گئے، محل گر گئے،
हजूर की आमद पा ये मौजज़ात हुए कि फारस में 10,000 साल से आग जल रही थी, वो लोग आग की पूजा करते थे। मेरे और आपके महबूब आए, वो आग बुझ गई। काबे के अंदर बुत थे, वो सारे बुत ऊंधे मुंह गिर पड़े। आबे ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा। रिसालते माब की जब विलादत बासादत हुई। मेरे भाइयों, हजरत सजिदा आमीना फरमाती हैं, मेरे नबी, मेरे आका, मेरे मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। हर तरफ नूर, हर तरफ रहमतें, बरकतें बरस रही थी। सजिदा फरमाती, और ये भी सुने, एक खुशकिस्मत औरत है हलीमा सादिया, बनु साद के रहने वाली औरत। अब वो नबी को लेने आ रही है, मेरे और आपके नबी को। अच्छा, उसके पास डाची थी, ऊँटनी थी, बड़ी कमजोर थी, चल नहीं रही थी, और बाकी 9 दाइयां जो थी वो मक्के पहुंच गई थी बच्चे लेने के लिए। अब हलीमा सादिया भी जा रही है। कहती है, जब मैं भी जाने लगी ना तो मक्के की तरफ, तो मेरी ऊँटनी लाकर थी, मैंने ऊँटनी को मारना शुरू कर दिया कि तू चल क्यों नहीं रही। तो सजदा फरमाती हैं, जब मैंने ऊँटनी को मारा ना, तो ऊँटनी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह मुझे जुबान दे, मैं हलीमा से बात करूं। सजदा फरमाती हैं, हलीमा फरमाती हैं कि ऊँटनी ने मुझसे कलाम किया, कहने लगी, हलीमा अगर मैं आज आस्ता चल रही हूँ, इसमें तेरा फायदा कर रही हूँ। हजरत हलीमा फरमाती, मैं हैरान होगी, अब ऊँटनी भी बातें करती है। अरे क्या पता था ये ऊँटनी कायनात के शाह सवार की सवारी बनेगी, नबियों के सरदार की सवारी बनेगी। अब वो लाखर ऊँटनी आखिर पर मक्के पहुंची। हजरत हलीमा कहती हैं, जब मैं पहुंची, औरतें बच्चों को लेकर चली गईं, और मुझे पता चला तो मैं बड़ी परेशान हुई, तो शायद कोई बच्चा मुझे ना मिले। मेरी जिंदगी का गुजर बसर यही चीज़ों से होता था कि वो बच्चों को ले जाती थी और उनकी परवरिश करती थी। फरमाती हैं, मैं खाना काबा में गई, मैंने बैतुल्लाह के गुलाफ को पकड़ कर दुआ की, अल्लाह मैं तो बड़ा अच्छा ख्वाब देख कर आई थी, अल्लाह तो मुझे तो कोई बच्चा ना मिल सका। इतनी बात हुई तो काबे से आवाज आई, हलीमा परेशान क्यों होती है, मैं तुझे वो अता करूंगा जो तेरा नसीब होगा पर मेरा हबीब होगा। हलीमा तू परेशान ना हो। हलीमा कहती है, जब मैंने गैब हातफे गैबी से आवाज़ सुनी, मेरे दिल को हौसला हुआ। एक नौरानी शख्स ने मुझे आवाज़ दी, मैंने पूछा कौन, कहते अब्दुल मुत्तलब हूँ, और उसने मुझे आवाज़ दी। कहने लगे, बीबी क्या तेरा नाम हलीमा है? कहने लगे, जी अम्मा मेरा नाम हलीमा है। कहने लगे, मुझे रात जिब्राइल ख्वाब में मिले, कहा सुबह हलीमा ने आना है, उसका इंतजार करना और मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर देना। हजरत हलीमा फरमाती है, बड़ी खुश हुई, मुझे ख्वाब भी आया था, अल्लाह ने मेरा वो नूरानी ख्वाब पूरा कर दिया। कहती है, मैं अब्दुल मुत्तलब आगे आगे नबी की गली में और मैं पीछे। फरमाती हैं, अब्दुल मुत्तलब जब घर पहुंचे, जब मैं उस गली में दाखिल हुई, सजदा हलीमा कहती हैं, तो नबूवत की खुशबुएं हर तरफ आना शुरू हो गई। मैंने दिल में सोचा, हलीमा ये कोई आम घर नहीं है, अरे इस घर से मोहब्बत कर लेना, ये घर तो अल्लाह वालों का घर है, ये तो अल्लाह के महबूब का घर है। फरमाती मेरे दिल में ना ये बातें आना शुरू हो गई। सजदा कहती हैं, मैं जब हजूर के दरवाजे पर पहुंची, हजरत अब्दुल मुत्तलब नबी के दादा अंदर के जनाब आमिना से कहने लगी, बेटी बार हलीमा आ गई है, मोहम्मद को दे दे। तो सजदा आमिना फरमाती हैं, बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे तो दे, पर देखे कि नबी पाक ने चेहरे पर नूर का कंबल लिया हुआ है, लिहाफ लिया हुआ है, हजूर अपना चेहरा नंगा नहीं कर रहे, तो इस वजह से जरा रोक दें उसको। फरमाया, वो बाहर खड़ी है गर्मी में। अब्दुल मुत्तलब ने आवाज दी, हलीमा अंदर आ जाओ। हजरत आमिना कहती हैं, जब हलीमा का नाम सुना, मेरे नबी ने अपने नन्हे हाथों से चेहरे से लिहाफ को हटा दिया, गुलाफ को, चेहरे से कंबल को हटा दिया, और मेरा नबी झूले में लेटा हुआ कमली वाला महबूब दरवाजे की तरफ देखना शुरू हुआ। हजरत आमिना कहती हैं, इस चीज को मैं देखकर हैरान हुई। इतने में जनाब हलीमा अंदर दाखिल हुई, और दाखिल होते ही चेहरा मुस्तफ़ा पर नजर पड़ी। हजूर को हलीमा ने देखा और हजूर ने हलीमा को देखा, हलीमा भी मुस्कुरा पड़ी, रसूल अल्लाह भी मुस्कुरा पड़े। हजरत आमिना कहती है, मैंने अपने बच्चे मोहम्मद को मुस्कुराते हुए देखा ना, तो दिल में आया, ये तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे, लगता है ये तो पहले ही एक दूसरे के शनासा हैं, एक दूसरे को जानते हैं, शनासा हैं दोनों एक दूसरे से। फरमाती हैं हजरत हलीमा कहती हैं, मैं अंदर दाखिल हुई, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ देखा तो वो झूले में थे, रसूल अल्लाह का झूला खुद ही झूल रहा था।
अब देखिए मेरे नबी का बचपन का मौजज़ा, झूला खुद ही झूल रहा था। हलीमा कहती हैं मैंने दिल में सोचा हलीमा इस मोहम्मद इस प्यारे बच्चे को छोड़ के ना जाना, जिसका झूला खुद झूल रहा है हलीमा कल तेरे झंडे भी झूलेंगे। हलीमा कहती हैं मैं गई, आमना से इजाज़त ली, मोहम्मद को सीने से लगाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल में बड़ा कुछ सोच के आई थी, ये भी लूंगी, ये भी आमना से लूंगी, इतनी तनख्वाह लूंगी, इतना कुछ उनसे कपड़े लूंगी, कनक जो भी है उस जमाने का मैं राशन लूंगी। जब रसूल अल्लाह को देखा, सजदा आमिना ने हजूर के मौजज़ात बयान किए, और हलीमा ने भी जब देखा तो आमिना कहने लगी हलीमा बात करो, इसका क्या लेंगी आप इसकी परवरिश का। हलीमा कहने लगी मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मुझे रसूल अल्लाह मिल गए, आमिना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाहु अकबर। अच्छा, इजाजत लेकर हजूर को लेकर हलीमा कहती है मैं अपनी कमजोर डाची पर आके कायनात के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डाची पर बैठाया। अच्छा, वो जो डाची कमजोर थी, वो डाची इतनी तमन्ना हो गई, तंदुरुस्त हो गई कि वो डाची सबको पीछे छोड़ के, वो जो पहले चल चुकी थी उनका भी पीछे छोड़ के वो डाची, हलीमा सादिया कहती है बनु साद कबीले में मेरी डाची सबसे आगे। लोगों ने पूछा हलीमा क्या बात है, क्या तूने सवारी बदल ली है? हलीमा कहती है सवारी नहीं बदली, मैंने सवार बदल लिया है। हलीमा फरमाती है रसूल को लेकर घर आ गई, मेरी रसूल की तशरीफ आवरी मेरी कुल्ली में होनी थी, मेरी कुल्ली जो थी, मेरी झोपड़ी जो थी, मेरा घर जो था वो अल्लाह का अर्श बन गया, वो एक महल बन गया। हजूर की आने की बरकत से 7 बकरियां थी 700 हो गई। हजूर के आने की बरकत से फरमाती हैं मेरी कमजोर डाची ऊँटनी तवाना तंदुरुस्त हो गई, बकरियां दूध देने लगी हैं, यहां तक कि घर के बर्तन दूध से भर जाते थे। सजदा हलीमा मौजज़ा बयान करती हैं, कहती हैं एक दिन मैं रसूल अल्लाह के लिए बाजार से खिलौना लेकर आई, रसूल अल्लाह झूले में खेल रहे थे, मैंने खिलौना रखा, कुछ देर बाद आई तो खिलौना बाहर फेंका हुआ था और मोहम्मद अरबी उंगली के साथ खेल रहे थे। फरमाती मैंने उंगली के समत देखा तो रसूल अल्लाह चांद और सूरज के साथ खेल रहे थे, इधर उंगली करते थे चांद इधर हो जाता था, इधर उंगली करते सूरज इधर हो जाता था। फरमाती है मैं कुर्बान जाऊं तो खुद भी नूर है, तेरे खिलौने भी नूर है। और मेरे भाइयों ये रसूल अल्लाह का बचपन है जिसकी उंगली का ये मौजज़ा है। अरे वो खुद सरापा मुजस्सम कितनी बाकमाल शख्सियत होगी। मेरे भाइयों हजूर की आमद है, आसमान वालों ने भी खुशी मनाई, जमीन वालों ने भी खुशी मनाई, इसलिए मेरे भाइयों आप भी मेरे नबी के आने की खुशी मनाएं। अपने घरों को सजाएं, बाजारों को सजाएं, घर को सजाएं, लाइटें लगाएं, झंडा लगाएं, 11-12 रबीउल अव्वल मिलाद मुस्तफ़ा करें, पूरा महीना हजूर का जश्न करें, हजूर का मिलाद करें। याद रखें मेरे नबी की जो खुशी मनाता है वो अल्लाह की सुन्नत को अदा करता है। तो मेरा नबी दुनिया में आया, मेरे तो सुल्तान बाहू पता क्या फरमाते हैं मेरा मुर्शिद, वो कहते हैं मोहम्मद दुनिया में नहीं आए बल्कि इसमें अल्लाह ज़ात दुनिया में आया है, क्योंकि मोहम्मद ही वो शख्सियत है जिस पर इसमें अल्लाह ज़ात मेहरबान हुआ और जिसने फुकरा के लिए इसमें अल्लाह ज़ात, अपनी उम्मत के दरवेशों के लिए इसमें अल्लाह ज़ात खोल दिया और दुनिया को वक़्फ़ कर दिया, मुंतकिल कर दिया इसमें अल्लाह ज़ात। क्यों ना उस मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुनिया में आने की खुशी मनाई जाए और उनके आने के नारे लगाए जाए, मिलाद किए जाए, लंगर बांटे जाए। हजूर की आमद है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हजूर की आमद पर लोगों की मुरादें पूरी हुई थी। आज ये साईं महबूब पीर आपके लिए भी दुआ करता है, आप मेरे लिए कीजिएगा। अल्लाह मेरे और आपके दिल की हर मुराद मेरे नबी की आमद का सदका अल्लाह मुराद पूरी फरमाए और आपको और मुझे दुनिया में भी गुलाम मुस्तफ़ा और क़यामत के दिन भी गुलाम मुस्तफ़ा में उठाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।